سب سے پہلی بات تو یہ ہے جناب فائنانس منسٹر صاحب، ہماری اس اسمبلی کو اعزاز حاصل تھا کہ اس اسمبلی نے کانسٹیٹیوشن امینڈمنٹ کر کے فاٹا کو ضم کر دیا تھا پورے اس بجٹ سیشن میں اسپیکر صاحب. حالانکہ بار بار حکومت کی طرف سے یقین دہانی کرائی جاتی ہے، لیکن اس پورے بجٹ سیشن میں جو سب سے زیادہ ایک نقطہ بار بار آیا ہے وہ یہ ہے کہ ارسٹوائل فاٹا ٹرائبل ایریاز پہ جو آپ نے ٹیکسیشن لگائی ہے، خدا را اس کو واپس کریں. اور یہ ذمہ داری بنتی ہے اسپیکر صاحب، آپ اسپیکر تھے، سندھ نے، پنجاب نے، بلوچستان نے اور پختونخوا نے کمٹ کیا تھا کہ ہم ارسٹوائل فاٹا کو اٹھائیں گے. پنجاب اور سندھ کو خاص کر، بلوچستان کے تو اپنے مسئلے بہت ہیں، لیکن میری ریکویسٹ ایز اے پاکستانی ہوگی کہ ٹرائبل ایریاز کا مسئلہ صرف پختونخوا کے حوالے نہ کریں، ہم سب نے مل کر اس کو اٹھانا ہے. ٹھیک. میرے جو امینڈمنٹس ہیں اس کے حوالے سے میں شارٹ بات کروں گا. جی ایس ٹی پہ بڑی بات ہوئی ہے. پی ایم ایل این کی اپنی پالیسی تھی جناب فائنانس منسٹر صاحب، ہماری حکومت میں پی ایم ایل این کی تجویز آئی تھی کہ آپ جی ایس ٹی کو 10% پہ لے کے آئیں. آج خود اس کو 18% پہ لے کے جا رہے ہیں. تو میں زیادہ کچھ نہیں مانگ رہا پاکستانی قوم کے لیے. جناب فائنانس منسٹر صاحب اورنگزیب صاحب، آپ کی توجہ چاہتا ہوں. میں پاکستانی عوام کے لیے زیادہ کچھ نہیں مانگتا، بس وہ مانگتا ہوں جو نون لیگ اپوزیشن میں مانگتی تھی. وہ کہتے تھے کہ 10% کرو. میں بھی اس بات پہ نون لیگ کے ساتھ کھڑا ہوں، پرانی نون لیگ کے ساتھ. وہ جو ووٹ کو عزت دو کی بات کرتے تھے، 10% کریں سر، جی ایس ٹی 18 سے کم کریں. دوسری بات، پاور آف اریسٹ. اسپیکر صاحب، آپ کی جماعت، ہماری جماعت، ہم بھی اب اس میں شامل ہو گئے، سب بھگتے ہوئے ہیں. تو کیا کرنا چاہتے ہیں؟ ایک نائب کافی نہیں ہے جو ہم نے اب ایف بی آر کو اور انکم ٹیکس ڈپارٹمنٹ کو بھی ہم نے نائب بنانا ہے. پاور آف اریسٹ کیوں دے رہے ہیں؟ آپ کارپوریشن سٹارٹ ہو جائے گی. تیسرا نقطہ، سولر پینلز کا بار بار آ رہا ہے. آخری بار اس بجٹ سیشن میں کہہ رہا ہوں کہ خدا را غریب آدمی پر رحم کریں. کچھ بجلی دے نہیں سکتے، وہ جو اللہ بجلی دے رہا ہے آسمانوں سے اس کو تو نہ روکیں. 18% جو آپ جی ایس ٹی لگا رہے ہو، خدا را اس کو ختم کیجئے. اور آخری نقطہ وہی پھر گاڑیوں والا آ جاتا ہے. 800 سی سی کی گاڑی سے آپ کو کیا دشمنی ہے؟ آپ چلائیں لینڈ کروزریں، اللہ نے بڑا دیا آپ کو. 800 سی سی پہ کیوں ٹیکس لگا رہے ہیں؟ بلاول صاحب تشریف فرمائیں. میں ان کو بھی یہ کہوں، آخری بات میں ان کو بھی یہ کہوں گا کہ اپنے ساتھیوں کو سمجھائیں. یہ 800 سی سی سے غریب سے دشمنی چھوڑیں. آپ کی تو غریب کے نام پہ بنی ہوئی جماعت ہے. میرا سوال ہے آج بلاول صاحب سے، میرے چھوٹے بھائی ہیں، چیئرمین ہیں، قابل احترام ہیں، کہ آپ کی جماعت نے اس بجٹ سیشن، بلاول صاحب توجہ فرمائیے گا، آپ کی جماعت نے پورے بجٹ سیشن میں، میں اپریشیٹ کرتا ہوں کہ اس بجٹ کو آپ کی جماعت نے ریجیکٹ کیا ہے، لیکن آج وقت ہے کہ جو آپ کہتے، آخری بات، کہ جو آپ کہتے تھے وہ کریں. کہ کیا آپ ضمیر کی آواز پہ اس بجٹ کے خلاف ووٹ دیں گے یا غیبی آواز پہ اس کے حق میں ووٹ دیں گے؟ بہت یہ فنانس بل میں جو فاٹا پہ ٹیکس لگایا گیا ہے، ایک تو گزارش یہ ہے کہ اسپیکر صاحب ہمیں بھی ذرا شفقت کی نظر سے دیکھا کرے. جی، ہم بھی اس ایوان کا حصہ ہے اور ہم آپ کی بڑی قدر کرتے ہیں. تو کائنڈلی چونکہ فاٹا کا پہلا ٹیکس کا ایشو ہے، اس پہ ذرا تفصیل سے بات کرنا بہت ضروری ہے. امیر مقام صاحب بھی بولے ہیں اور انہوں نے اس کو ریجیکٹ کیا ہے. تو کائنڈلی میں کچھ گزارشات آپ کے سامنے رکھتا ہوں. ایک یہ کہ مسلمہ اصول ہے پوری دنیا کی کہ پہلے سہولت پھر ٹیکس. کوئی بتا سکتا ہے کہ فاٹا کو کیا سہولت ہے؟ وہاں پہ بجلی ہے، روڈ ہے، وہاں پہ امن ہے، یا وہ لوگ جو گزشتہ 75 سال سے ایف سی آر کے زیر سایہ وہاں پہ رہ رہے تھے، اس کو وہ بنیادی فنڈامنٹل رائٹ پہلی دفعہ یہاں پہ 2025 میں یہاں پہ بل پاس ہو رہا ہے، بجٹ پاس ہو رہا ہے، تو اس پہ ٹیکس نہیں. اسپیکر صاحب اس میں 2-3 ایشو کیا ہے. ایشو یہ ہے جو را میٹیریل ہے اور پنجاب انڈسٹری کو اس سے مسئلہ ہے. تو کہیں میری ایک گزارش ہے کہ وہاں پہ جتنے بھی کاغذی کارخانے ہیں فوری طور پر اس کے خلاف ایکشن لے، نشاندہی کرے، اور وہ جو مس یوز کر رہا ہے اس کے خلاف قانونی کارروائی کر کے. لیکن اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ پورے فاٹا پہ آپ ٹیکس لگائے. میں آپ کو بتاتا ہوں کہ باجوڑ میں فیکٹریاں ہے،
वज़ीरिस्तान में है या कुरम या दिगर, हमारे 6-7 फैक्ट्रियां सिर्फ खैबर में है और चंद मलाकंड में है। अगर इस फैक्ट्रियों को निकाल के जो खाम माल है तो फिर इस टैक्स का लगाना वहां पे कौन सा जवाब बनता है कि वहां पे ट्रांजिशन पीरियड भी है, वहां पे अब भी ऑपरेशन है जारी है। खुदारा फाइनेंस मिनिस्टर बैठे हैं, वो गप्पे मार रहे हैं और हमारे जिंदगी का सवाल है कि फाटा पहले तो वो किराए पे नहीं कर सकते, वो पैदल चलने वाले लोग हैं, उसके मकान नहीं है, उसके खाने क्यों कुछ नहीं है, उस पे टैक्स लगा के उसके साथ कौन सा इंसान। ठीक, बोले जी। कि फाटा के अवाम और वहां पे रहने वाले जो रियल स्टेक होल्डर है उसकी जिंदगी देखे, वहां पे एजुकेशन नहीं है, वहां पे बिजली नहीं है, वहां पे पानी नहीं है, वहां पे दहशतगर्दी है। अगर ये लोग जाते हैं कि चलो अगर आप हमारे साथ जितनी भी एग्रीमेंट आपने की है कि 100 साल हम आपसे टैक्स नहीं, बजट सेशन में जितनी आपने माशाल्लाह फाटा के लिए लड़ाई लड़ी शायद किसी ने कभी भी नहीं लड़ी होगी। स्पीकर साहब जी, मैं अर्ज करता हूं कि वो लोग इस काबिल नहीं है कि उस पर टैक्स लगाया जाए। ये मैं दिल से ये सियासी बात नहीं कर रहा हूं, यकीन करो वहां पर फाइनेंस मिनिस्टर बैठे हैं और ये आमिर मकाम साहब ने उसको रिजेक्ट किया है। अगर उसमें ये क्वालिटी होती है, उनके कारोबार होते या उनके वहां पे रोजगार, एक 6 फैक्ट्रियों के लिए वहां पे जो जनरल टैक्स लग रहा है, ये जुल्म है। ठीक है, शुक्रिया जी। प्राप्त कर रहा हूं, मगर 3 दफा मेरे नाम भी लिया गया, मेरे जमात का जिक्र हुआ, तो आई थॉट इट्स इम्पोर्टेंट कि मैं अपना भाई को याद दिलवाऊं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने क्यों फैसला किया कि इस हुकूमत का बजट को सपोर्ट करे। कि जब हुकूमत ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के इनपुट मान लिया है तो हम बहुत खुशी के साथ इस बजट को सपोर्ट कर रहे हैं। और मैं आपको समझाऊंगा कि हम क्यों सपोर्ट कर रहे हैं। एक तो हुकूमत वक्त ने यह फैसला किया कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम, जिसकी बुनियाद शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का नजरिया अपनाते हुए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने लगाई थी, 20% इजाफा कर रहे हैं। पीटीआई को मौका मिला, इन्होंने हर बजट में बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम को अंडरमाइन करने की कोशिश की। तो हम इस हुकूमत को अप्रिशिएट करते हैं कि जब से वज़ीर आज़म साहब आया है, हर बजट में बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में इजाफा हुआ है और इस बजट में सबसे ज्यादा 20% इजाफा हो रहा है। और ये सिर्फ तब मुमकिन है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग का साथ हो। साथ साथ इस हुकूमत ने यह फैसला किया कि 10 लाख तक जो आपके सैलरी क्लासेस है उनके लिए जो 10 लाख तक अब इजाफा किया गया है, 6 लाख से लेके 10 लाख तक कि 0% इनकम टैक्स लगा, नहीं 10 लाख है, जो भी है इन्होंने इजाफा किया है। मैंने समझा सिर्फ 10 लाख था, मगर मुझे बताया जा रहा है कि 12 लाख तक ये अवाम को फायदा दिया जा रहा है, सैलरी क्लास को फायदा दिया जा रहा है इस बजट में। जनाब स्पीकर, ऑनरेबल मेंबर साहब ने सोलर टैक्स का जिक्र किया। जनाब स्पीकर, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के एहतजाज के बाद, मेरे मेंबर्स इस पॉइंट को उठाने के बाद हुकूमत ने हमारा यह मुतालबा माना है और सोलर टैक्स में 50% कमी लेकर आए हैं, तो ऑब्वियसली हम सपोर्ट करेंगे इस मेजर को। और भी पॉइंट्स है जनाब स्पीकर जिसके इस हुकूमत ने हमारे बात माने हैं और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी होल हार्टेडली इस बजट को इन वजूहात की वजह से सपोर्ट करे। आखिरी बात जो इसने एफबीआर को पावर्स ऑफ अरेस्ट की बात है, वो भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के एतराज के बाद और कल तक जो हमारा अमेंडमेंट्स थे वो हुकूमत ने माने हैं। हम हुकूमत को अप्रिशिएट करते हैं कि एक अमेंडमेंट ये होगा कि ये गिरफ्तारी का पावर सिर्फ
फ्रॉड इन सेल्स टैक्स पे होगा। ये गिरफ्तारी का पावर्स इंक्वायरी स्टेज पे ये हक नहीं होगा उनके पास कि गिरफ्तारी वो कर सके। और तीसरा, हमने इसको एक बेलेबल ऑफेंस करार दे दिया है। तो जो भी हमारे पीटीआई दोस्तों ने एतराज़ करवाए हैं, उन तमाम एतराज़ पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने मुस्बत सियासत करके सिर्फ ऑपोजिशन फॉर द ऑपोजिशन से एक नहीं, अपना इनपुट दे के, और हम हुकूमत का, वज़ीर आज़म का, वज़ीर ख़ज़ाना का शुक्रगुजार है कि हमारे बात माने हैं, और इसलिए हम इस बजट को सपोर्ट। थैंक यू जी। नूर आलम साहब टू मूव